वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरु दीननाथ। चेतुदर्पणमार्जनं भवमहाधवग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम्
प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्वपनं परं विजयति श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारी बहुतानि सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेनातरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आशिष्य वा पादरतां हिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विजयतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಯತ್ ಚರಣೋಪಸಾಧನಾತ್ ಸಂಗಂ ಯೋಧ
ಯತೋ ಅಂತರಾತ್ಮನಃ ವಿದಂತಿ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಗತಿಂ ಗತಕ್ಲಾಮಾಸ್ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ highly intellectual, yat whose charana upasadhanat simply dedicating oneself unto the lotus feet, sangam attachment, yudhasya giving up completely, ubhayataha for present and future existence, antaha atmanaha of the heart and soul, vindanti moves progressively, he certainly, brahma gatim towards spiritual existence, gata klamaha without difficulty, tasmai unto him, subhadra all auspicious, shravase unto one who is heard, namaha my due obeisances, ನಮಃ again and again. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all auspicious Lord Sri Krishna, the highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existence, and without difficulty progress towards spiritual existence. ಶುಕಮುನಿ ಭಗವಂತಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಮತ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನಿದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. 15. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯತ್ ಇಕ್ಷಣಂ ಯತ್ ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯತ್ ಅರ್ಹನಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿಧುನೋತಿ ಕಲ್ಮಸಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Sri Krishna, about whom glorification, remembrance, audience, prayers, hearing and worship can at once cleanse the effects of all sins of the performer. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ನೋಡುವುದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್, ಪಾಪದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಗವಂತಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು
Let me offer my respectful obeisances again and again. Namo Namaha. Unto the all auspicious Lord Sri Krishna. Subhadra. Bhadra, Amangala. Subhadra, Mangala. All auspicious. The highly intellectual, Bhagavantige Nandigatar, the highly intellectual. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಕಡೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಾರೋಡ್. ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಬಾರೋಡ್, ಧನ ಅದ ಬಾರೋಡ್, ಶಕ್ತಿ ಅದ ಬಾರೋಡ್, ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಾರೋಡ್. ಏನು ನಮ್ದೇನದ ಹಂಗಾರ? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಾರೋ, ನಮ್ದಲ್ಲೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಪಾದವ್ರ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಪಫ್, ನಮ್ದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್. ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ ಕಾರ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ, ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾವುಕಾರ, ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ನೆಸರಿ ಅವ ಸಾವುಕಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ದೇನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಏನು ಪಫ್ಟಪ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಪಫ್ಟಪ್. ಅವ ಸಾವುಕಾರದ್ದು ಅವನದೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಭಗವಂತ. ಯಾರ್ದೋ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೋತ ನಂದು ಅನ್ಕೋತ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ದೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, 4 ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಂದ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಸೋಂತ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್. ನಾನು ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಬ್ದದ ಒಣ ದಿಮಾಕ್ ಅಂತೀನಿ. ಏನೂ ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಣ ದಿಮಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದಿಮಾಕ್ ಪಡ್ಕೊತ ಅಡ್ಡಾಡ. ನಮ್ದಿದ್ರೆ ದಿಮಾಕ್ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ದಿಮಾಕ್ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್, ಅದು ಒಂದೇ. ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾವ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮುದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಸಮುದ್ರದಾಗಿಂದ ಮುಂದೆ ದಂಡಿ ಹಳ್ಳೆ, ಅದು ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಉಸುಕ್, ಅದರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಸುಕಿನ ತಗೊಂಡ, ಪೆಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಾವು ತಗೊಂಡು ಉಸುಕಿಂದ. ಅವ ಹೇಳೇಕತ್ತಾನ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಪೆಬಲ್ ಇದ್ದಂಗದ, ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗದ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್, highly intellectual. Simply by surrendering unto his lotus feet, ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ are relieved of all attachments to present and future existence, and without difficulty progress towards spiritual existence. ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ unto his lotus feet, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ರಾಗ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗಮ್, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಬ್ದ ಸಂಗಮ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಏನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಒಯ್ಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ ಬತ್ತಲೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಬತ್ತಲೆ, ನಡುವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ. ಏನು ಕತ್ತಲೆ? ನಾನು ನಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ कहते ಅಂತಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ कहते ये धन आपका छूट जाएगा, ये शरीर मिट्टी में समा जाएगा, किस बात की घमंड करना है. ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸರ್ವ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರಾಕ್, ಮಣ್ಣು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಏನಾರು ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ? ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನವ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇ. ಈಗ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ರೂಪಾದವ್ರದ್ದೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಲಿಬರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಲಿಬರೇಷನ್, ಮೋಕ್ಷ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ವಿಪರೀತ ಶಬ್ದ. ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿಬರೇಷನ್? ಗುರು ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೈಕುಂಠ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಜುನ್, or for that matter everyone concerned with becoming his unalloyed devotee. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಬ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಪಾ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾರು ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿರಿ, ಅಲ್ಲೂ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅದ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೋಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಈ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸರ ಬೇಕು ಇವು? ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾವು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಪರ್ಪಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಅದ. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಏನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರಿಪೀಟ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ. ಓಹ್, ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋಣ, ಶನಿವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗಂತೀವಿ ಎಲ್ಲರ. ಅದೇ ಮಂತ್ರ, ಅದೇ ಗೀತ, ಅದೇ ಭಾಗವತ, ಮತ್ತು ಓದೋದು, ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ರೂಪಾದಿ ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಒಂದು, ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನಾವೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಳಾಗಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಜುನ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ. ಇದು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನಮಗದಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ. ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಏನು? ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್. ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಪಂಚಲೋಹ, 5 ಲೋಹ ಕೂಡ್ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪಂಚಲೋಹ. ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಲೋಹ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿರ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದು ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ, ಇದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲಾಯ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಏನು ಅರ್ಥ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ರಗಡ ಬರೀ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾರ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವರು, ಅದರಾಗೇನು ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. 2ನೇದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗಾಗಲಿ, ಅದಾಗಲಿ, ಇದು ಸಿಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಸ್ತೀನಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತ ಕೊಡಪ್ಪ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ನಾನಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ, ಬೇಡ ಬೇಡ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಹೈತುಕ್ಯ, ಅಪ್ರತಿಹತ, ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದ ಶಬ್ದ, the Lord becomes immensely pleased with such devotees. ಭಗವಂತ ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ, ಯಾವುದೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ. ಹನುಮಂತ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಪಾಂಡವರು, ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ? ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡಸ್, ಇದು ಕೊಡಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಬದ್ಧಾಃ ಸಂತು ತಾಃ ಶಶ್ವತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನಂ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಪತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಅವ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಪತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇದೆಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ವಿಪತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ? ವಿಪತ್ತಿ ಬಂದರೆ ನೀ ಬರ್ತಿ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಎಂಥ ಮಗು ಅದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು. ಆ ಮಗು ಮಾಡ್ತದೇನು, ಎರಡೇ ಮಾಡೋದು.
ಅಳೋದು ಮಲಗೋದು, ಅಳೋದು ಮಲಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಯಿಗ ಮಗುವಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಬರೀ ತೊಂದರೆನೇ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟನೇ ಕಷ್ಟ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ತದ, ಹೊಲಸು ಮಾಡತ್ತದ, ಮತ್ತು ಹೊಳಿಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಳತದ, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತದೆ, ಮಲಗಿಸ್ತದೆ. ಇದೇ ನಡೀತ. ಆ ಮಗುವಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಶುರು ಆಕೈತಿ, ಹೇ ಮಗ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ತಲೆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಂದ್ರಪ್ಪ ಇದೇವಂತ. ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಅದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಲೇನಾ ದೇನಾ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಾಳ ಚಲೋ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಚಲೋ, ಗಂಡ ಭಾಳ ಚಲೋ, ಹೆಂಡತಿ ಭಾಳ ಚಲೋ, ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಚಲೋ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಲೇನಾ ದೇನ ನಡೆದದ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಅದು ಬಂದಾಯ್ತು, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮತ್ತದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗುದು ಬದಲಾಯ್ತು, ಅಮ್ಮಂದು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಬೇಕು. In the last phase of his instructions in the Bhagavad Gita, 18.64 to 66, he instructed most confidentially as follows: Sarva Guyatamam Bhuyah Shrunu me Paramam Vachaha Ishto Vasi me Dhridam Iti Tato Vakshami Te Hitam Manmana Bhavamad-bhakto Matyaji Mam Namaskuru Mame Vaishyasi Satyamate Pratijani Priyosimi Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarvapapebhyo Mokshayishyami Ma Suchah. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಲ್ಲಿ 3 ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕ್ಯಾರೆ, 64, 65, 66. ಇನ್ನು ಮುಂದೋಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ಮೀ and therefore only for your good I will disclose the most secret part of my instructions. It is simply this: become a pure devotee of mine and give yourself unto me only, and I promise you full spiritual existence, by which you may gain the eternal right of transcendental loving service unto me. Just give up all other ways of religiosity and exclusively surrender unto me, and believe that I will protect you from your sinful reactions, and I shall deliver you. Do not worry anymore. ಈ 3 ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. 64ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನ, ಸರ್ವಗೂಯತಮಂ ಭೂಯಃ. ಗೂಯ ಗೂಯತ್ರ ಗೂಯತಮಂ. ಗೂಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಗೂಯತ್ರ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಗೂಯತಮಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಗೂಯ ಜ್ಞಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಗೂಯತಮಂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಗೂಯತ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಗೂಯತಮಂ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೂಯ ಜ್ಞಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಗೂಯತ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಗೂಯತಮಂ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್.
highest, most confidential knowledge. ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ, ಕೇಳಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೋ ಅಸಿ ಮೇ ದೃಢಂ ಇತಿ ತಥೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಹಿತಂ. And therefore, you are very dear to me. ಇಷ್ಟೋ ಅಸಿ ಮೇ ದೃಢಂ ಇತಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ, ಹರಿಪ್ರಿಯ, ರಾಮಪ್ರಿಯ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ. ಯಾರಾಗ್ತಾರ ಹರಿಪ್ರಿಯ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ, ರಾಮ್ ಪ್ರಿಯ? ಯಾರಾಗವ್ರು? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13, 14, 15, 16 ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಾ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯತಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಯಾರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಯಸ್ಮಾನ್ನೋದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋದ್ವಿಜತೆ ಚ ಯಃ ಹರ್ಷ ಭಯೋದ್ವೇಗ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ನಾವು ಆಗಬೇಕೇನು? ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆದಾಗ ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನಿಪಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಡದವ್ರು ಕರಿತೀವಿ, ಓಡನೆ ತಗೊಂಡು. ಬೇಕಾದವ್ರ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯ ಇದ್ದಾರ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದ್ರಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಘೂಯತಮಂ ಭೂಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್? 2 ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದೆನೂ 65, 66. 65ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನ್ಮನ ಭವಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮತ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಯುಕ್ತೈವ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮತಿ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಪ್ರಿಯೋಸ್ಮಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಮನ್ಮನ ಭವಮದ್ಭಕ್ತ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗ್ರಿ. ಮತ್ಯಾಜಿ, ನನಗೆ ಪೂಜಿಸ್ರಿ. ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನಿದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್? ಇಷ್ಟೇ. ಏನೈತಿದ್ರಾಗ? ಎಲ್ಲ ಐತಿದ್ರಾಗ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಗೆ ತಾನ, ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮತೆ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಪ್ರಿಯೋಸಿನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ವಾಪಸ್. ಸತ್ಯಮತೆ, ಕರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಅಂದ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಮತ್ತು ಸತ್ಯಮತೆ, ಇವು 4 ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಕೂಳೆನ ಚುರು ಆ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎದ್ದು ಕೂಳೆ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಚಲೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎದ್ದು ಕೂಳೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಚತತ್ವ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತಾನ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮನ್ಮನ ಮದ್ಭಕ್ತು, ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
24 ತಾಸು ಎದ್ರ ಕೂತ್ರ ತಿನ್ನುವಾಗ ಓಡಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅನ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು ಕಂಸ. ಭಯ ತುಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮತ್ ಭಕ್ತ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸತತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಯದಿಂದಲ್ಲ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮತ್ ಭಕ್ತೋ ಮತ್ಯಾಜಿ, ನನಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ. ಮೊನ್ನೆ 2-3 ಸರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ 2 ವಾರದಿಂದ ಸಂಡೇ ಟೆಂಪಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 3 ಅರ್ಥ ರೂಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಫೇತ್, 2ನೇದು ಡ್ಯೂಟಿ, 3ನೇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಇವು ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಾವೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಫೇತ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಸತ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಆ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಈ ಜಾತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಧರ್ಮ ಏನವ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಪ. ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಭಗವಂತನ ಶರಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ, ಇದೇ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಬಿಟ್ರೆ ಕೈತಬ ಧರ್ಮ, ಚೀಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೀ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಬಂತೀಗ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ 3ನೇ ತಾರೀಕು. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ 8 ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿದೇನದ? ಆಶ್ಲಿಷ್ಯವ ಪಾದರತಾಂ ಪಿನಸ್ತು ಮಾಂ ಅದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದದಾತು ಲಂಪಟು ಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೇವ ನಾಪರ. ಏನರ್ಥ ಇದೆ? ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದದಾತು ಲಂಪಟು ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೇವ ನಾಪರ. ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀ ಸರಿ ಕೊಡು ನಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಸರೆಂಡರ್ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭಯ ಪಡಿಬೇಡ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಐ ಶಾಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಯು. ಡೆಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದು, ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅದ, ಓಹ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ ಅ ನಟ್ ಶೆಲ್. ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ ಅ ನಟ್ ಶೆಲ್. ನಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಶೆಲ್ ಶೇಂಗಾದ, ಈಗ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಳದ.
ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಗೀತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ? ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯು ರಾಸ್ಕಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಬ್ದ ಯು ರಾಸ್ಕಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಟ್ಶಲ್. ಫೈನಲ್ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿಗ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಇವು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಫೈನಲ್ ಬರುವುದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾದ್ವಿ ಆದ ಅನ್ಕೋತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರೆಂಡರ್. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತೀವಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಸರೆಂಡರ್ನೇ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ರಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗ. ಶರಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರೆಂಡರ್. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶತ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೈಯಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್. ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್. ಅದು ಸರೆಂಡರ್ನೇ. ಅದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾದಾಗ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್. ಕೃಷ್ಣ ಅಂಥ ಸರೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವೋ ಏನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿ ನನಗೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದ ಸ್ವತಂತ್ರತದ್ದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಹುಚ್ಚರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀವಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ. ಫೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್. ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರ. ಆಯ್ತೀಗ ಆ ಶರಣಾಗತದ್ದು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತ ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ವತಂತ್ರತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದ ಅದರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹೊಡಿಲಿ ನಿನಗೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ವಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೊಡಿತೀನಿ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಉಪವಾಸ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತೇನು ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋಣ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಏನು ತಗೋ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದು ನವವಿಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ. Persons who are intelligent take serious notice of this last instruction of the Lord. Knowing of the self, knowledge of the self is the first step in spiritual realization, which is called confidential knowledge, and a step further in God realization, which is called more confidential knowledge. The culmination of knowledge
of Bhagavad Gita in God realization. When one attains the stage of God realization, he naturally, voluntarily becomes a devotee of the Lord to render him loving, transcendental service. This devotional service to the Lord is always based on love of God and is distinct from the nature of routine service as prescribed in Karma Yoga, Jnana Yoga and Dhyana Yoga. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನ, ಅದು ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇವಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸೇವಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಾನ ಪಾಪ, ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅದ. ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದೇ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಅದರದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. In the Bhagavad Gita, there are different instructions for such men of different categories, and there are various descriptions for Varnashrama Dharma, Sannyas Dharma, Yati Dharma, the renounced order of life, controlling the senses, meditation, perfection of mystic powers, etc. But one who fully surrenders unto the Lord to render service unto Him, out of spontaneous love for Him, factually assimilates the essence of all knowledge prescribed in the Vedas. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಶರಣಾಗೋದು. ಶರಣಾಗುವ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಬರೀ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಂಗೆ ಶರಣಾಗಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಲಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರು ಶರಣಾಗುವ ಅರ್ಥ ಏನಂಗ? ಶರಣಾದ್ವಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಭಾಳವ ಮಾಡಲಿ ಹೋಗು, ಶರಣಾಗತಿನ ಇದು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. One who adopts this essence of all knowledge described in the Vedas, one who adopts this method very skillfully, attains perfection of life at once. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಹೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಟೈನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್, ತಡಾನ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗತಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಕಡೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ enunciated by Srila Jiva Goswami on the basis of Vedic assurance, Brahmagati means to attain a spiritual form as good as that of the Lord, and in that form the liberated living being eternally lives on one of the spiritual planets situated in the spiritual sky. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪ, ದೇವರ ಹತ್ತದ್ದೇ ರೂಪ. ಕೃಷ್ಣನೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ ಭಾವಂ, ನನ್ನಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಶರೀರ ಕೃಷ್ಣಂದ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ತಗೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇರೋದು. ಆನಂದೇ ಆನಂದ. Attainment of this perfection of life is easily available to a pure devotee of the Lord without his undergoing any difficult method of perfection. Easily attained ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಶಬ್ದ ಇದೆ? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನನ್ಯಚೇತಾ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ. ಸುಲಭ, ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತ. ಅನನ್ಯಚೇತಾ ಸತತಂ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸತತ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯಗಾಮಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ಅದು ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಓದೋದು, ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ದಿವಸ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ನಮ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಗೋವರ್ಧನ. ನನಗೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಗೋ ಬಟ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ such a devotional life is full of kirtana, smarana, ikshana, etc. as mentioned in the previous verse. One must therefore adopt the simple way of devotional life in order to attain the highest perfection available in any category of the human form of life in any part of the world. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಶಕ್ಯತೆ. When Lord Brahma met Lord Krishna as a playful child at Vrindavan, he offered his prayers in which he said, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇದು, ಶ್ರೇಯಃ ಸ್ಮೃತಿಂ ಭಕ್ತಿಂ ಉದಸ್ಯತೆ ವಿಭೋ ಕ್ಲೇಶ್ಯಂತಿ ಏ ಕೇವಲ ಬೋಧ ಲಬ್ಧಯೇ ತೇಷಾಂ ಅಸೌ ಕ್ಲೇಶಲ ಏವ ಶಿಷ್ಯತೆ ನಾನ್ಯದ್ ಯಥಾ ಸ್ಥೂಲ ತುಷಾವಘಾತೀನ. 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದರದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ in lieu of performing a large quantity of spiritual activities. The example cited here is very appropriate. A handful of real paddy is more valuable than heaps of paddy skin without any substance within. ಭತ್ತ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಜೊಗ್ಗೆ ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ ಅದ ಮ್ಯಾಲಿಂದ
ಏನಂತ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. Similarly, one should not be attracted by the jugglery of karma kand or jnana kand or even the gymnastic performance of yoga, but skillfully should take up to the simple performance of kirtana, shravana, etc. under a bona fide spiritual master and without any difficulty attain the highest perfection. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೇನದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಅಮಲಕ್ಕಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಅದ. ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ 4ರಿಂದ 6 ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ. 4ರಿಂದ 6 ನವೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ, ನಂತರ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.